آئی کے بھی لیڈرز وہاں پہ موجود تھے، زلفی بخاری تھے، پوری گہما گہمی تھی، اور یہاں پہ ذمہ داری جس طرح آپ کی تھی، پھر امن و امان کی بات بھی تھی، پھر ایک مہینہ قبل آپ نے کہا کہ فوج کی خدمات بھی نہیں لی جائیں گی۔ تو انتخابات کی تیاریاں مکمل ہیں، اتوار کے لیے سب کچھ ٹھیک ہے، اور کیا آپ مطمئن اور پر اعتماد ہیں اس کے لیے؟ بالکل جی، ہمارے انتظامات بالکل مکمل ہیں، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ پر امید ہوں ٹرانسپیرنٹ، فیئر اینڈ فری الیکشنز ہوں گے، اور ہم نے ہر قسم کی شیورٹی دلائی ہوئی ہے تمام کینڈیڈیٹس کو، اور بندوبست بھی ہمارا مکمل طور پر کمپلیٹ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے پاس کیپیبل پولیس ہے، کیپیبل پیراملٹری فورسز ہیں، سکاؤٹس ہیں، رینجرز ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے جو دو دیگر الائٹ فورسز ہیں، الائٹ فورسز مین میڈیکل کور اپ کے لیے، یہ سارے ہمارے پاس ہیں۔ انشاءاللہ میں آئی ایشور یو کہ یہ بالکل فیئر، فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن پرامن طریقے سے ہوں گے۔ سی ایم صاحب، آپ کو کانفیڈنس تو ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن جو اپوزیشن جماعت کی مریم اورنگزیب ہے، انہوں نے کہا کہ جی دیا میر میں ایک حلقہ بتایا کہ وہاں پہ سرکاری افسران کے 1000 زائد بیلٹس ہیں، انہوں نے کہا یہ بھی دھاندلی ہوگی، اس پہ کیا کہیں گے؟ جہاں تک دھاندلی کا یا چھوٹے موٹے الزامات کا تعلق ہے، ابھی چند دن پہلے آپ نے سنا ہوگا ٹرمپ نے بھی بینگ سٹنگ پریزیڈنٹ آف یو ایس اے، اس نے بھی الزام لگایا تھا، اور اس قسم کے الزامات جب لگتے ہیں، ایسے بیلٹ پیپر ریکور ہوتے ہیں، تو یہ چیف الیکشن کمشنر نے بڑا پرمپٹلی ایکشن لیا ہے۔ پرمپٹلی ایکشن لے کر ریٹرننگ افسرز نے ان کو سیز کر کے ان کو کینسل کر دیا ہے۔ چلیے، یعنی بر وقت ایکشنز بھی لیے جا رہے ہیں، اور الیکشن ڈے کے لیے بھی تیاریاں مکمل ہیں کہ لوگوں کو کوئی ایسی پرابلم نہیں آئے گی، سارے انتظامات مکمل ہیں ڈی ڈے کے لیے، یعنی اتوار کے دن کے لیے بھی سب انتظامات مکمل ہیں آپ کی طرف سے؟ بالکل جی، انلیس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی طوفان اوپر سے نہ آئے، بارش کی مطلب تھوڑی بہت وہ ہے، پیشن گوئی ہے، اگر خدا نخواستہ بارش ہو گئی تو اسی حساب سے ہوگا، ادروائز انتظامات بالکل مکمل ہیں ہمارے۔ اچھا، اب تھوڑے سے گلگت بلتستان کی مجموعی طور پہ بھی بات کرتے ہیں، آپ رہنے والے بھی ادھر کہیں ہیں، استور بنجی سے آپ کا تعلق بھی ہے۔ عبور صوبے کا اعلان بھی کیا گیا ہے کہ جی گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنایا جائے گا، اس کا کیا فائدہ ہوگا گلگت بلتستان کے لوگوں کو؟ گلگت بلتستان کے لوگ تقریباً 73 سال سے بغیر آئینی دارے کے یہاں پر انتظامی طور پر حکومت پاکستان کا، فیڈریشن کا کنٹرول ہوتا تھا۔ ایز سچ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں ان کی آواز نہیں پہنچتی تھی۔ عبوری صوبہ بننے سے سب سے پہلے یہ فائدہ ہوگا کہ ان کی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں نمائندگی ہوگی، اور این ایف سی ایوارڈ میں ان کو حصہ ملے گا، سروسز میں حصہ ملے گا، اور سب سے بڑی بات جو ان کے اندر ایک احساس محرومی کا جو عنصر پایا جاتا تھا 73 سال سے، وہ دور ہوگا، اور وہ کہیں گے اب ہم پہلے انتظامی تھے، اب ہم آئینی طور پر پاکستان کے مطلب باشندے ہو گئے ہیں۔ اچھا میر افضل صاحب، یہاں پہ کیونکہ آپ پہ اب جون سے یہاں پہ آپ کے پاس ذمہ داریاں ہیں، چیف منسٹر ہیں آپ، اوپر کے سے آپ نے سب کچھ دیکھ لیا، میجر مسئلہ ہے کیا گلگت بلتستان میں؟ لوگوں کی ڈیمانڈ اور عوام کیا چاہتے ہیں وہاں پہ؟ عوام ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، عوام یہاں پر انفراسٹرکچر چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس پوٹینشل ہے پاور کا، ہائیڈرو پاور کا۔ اگر ہمارے جو ہائیڈرو پاور کی اسکیمیں ایکسپلور ہو جائیں، امپلیمنٹ ہو جائیں، تو نہ صرف پورے پاکستان کو بلکہ یہاں سے بجلی پاور جو ہے سیل ہو سکتی ہے ہمارے ہمسائے ملکوں میں۔ منرل کے ہمارے پاس پوٹینشل بڑے ہیں، قیمتی پتھر ہمارے پاس موجود ہیں، اسی طریقے سے ٹورزم کا ہمارے پاس بہت بڑا پوٹینشل ہے۔ ٹورزم کے لحاظ سے ریزارٹس ہیں، آبشاریں ہیں، علاقے ہیں، پیکس ہیں، دنیا کی سب سے زیادہ پیکس گلگت بلتستان میں موجود ہیں۔ ٹورسٹ یہاں بہت آتے ہیں، سال میں کم از کم 20 سے 25 لاکھ ٹورسٹ یہاں آتے ہیں۔ اب اگر یہاں انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو جائے تو میرے خیال میں 20 سے 30 لاکھ کیا 50 لاکھ تک لوگ آ جائیں گے۔
वाक़ा है। अच्छा मीर अफजल साहब, सी पैक का भी क्योंकि नुक्ता आगाज़ जो है पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान में ही है, और वहाँ पे भी जो हमारी रोड है वो वहीं से आएगी, फिर इकनॉमिक जोन्स भी बन रहे हैं, तो सी पैक में कई आवाज़ें आती हैं गिलगित बल्तिस्तान में कि जी हमें निगलेक्ट किया जा रहा है, तो वहाँ पे क्या डिमांड किया है कि क्या किया जाए सी पैक के लिए, गिलगित के लिए, खासकर गिलगित बल्तिस्तान के लिए, GB के लिए? हाँ, ये आवाज़ें महज आवाज़ ही समझे हैं, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अभी आर्टरीज फैला दी हैं। इसी सी पैक से हर जिले के लिए उन्होंने लिंक रोड्स दिए हुए हैं। इसी सी पैक के जरिए बहुत बड़े टनल इन्होंने मंजूर कर दिए हैं। बाबूसर टनल है जिससे आपके 3 घंटे का रास्ता इस्लामाबाद का कम हो जाएगा। शॉर्टर टनल है जिससे आपका 235 किलोमीटर का रास्ता कम हो जाएगा। इस किस्म की ये सारी चीजें सी पैक से लिंक कर रही हैं, और सी पैक ही की वजह से चतराल से हमारा रोड कनेक्ट हो रहा है। बाकायदा NHA को उन्होंने ठेका दिया हुआ है। तो ये बहुत सारे फायदे हैं हमारे सी पैक की वजह से। ये ऐसे आवाजें उठ रही थी, अभी आवाजें खत्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। और नहीं, हमें ख्वाहिश भी है कि जल्द से जल्द ही हम सारे मंसूबे पाए तकमील तक पहुंचे और पाकिस्तान तरक्की की तरफ भी जाए। अब थोड़ा सा गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्टोरल हिस्ट्री की मैं आपसे बात करना चाहूँगा। तीसरी लेजिस्लेटिव असम्बली है जिसके लिए इंतखाबात हो रहे हैं, और वन साइडेड मैंडेट आता है गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से। 2009 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मेजॉरिटी दे दी, 2015 में PMLN को दे दी। तो ये क्यों यकतरफा मैंडेट क्यों आता है गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से, और ख़ासकर जो भी इस्लामाबाद में गवर्नमेंट होती है वही जीत जाती है? एक्चुअली हमारे पास 24 सीटें हैं, कंस्टिट्यूंसीज हैं 24, जिसमें हमारे मेंबर इलेक्ट होते हैं। और इसमें इस मरतबा एक सीट में एक आदमी की वफात होने की वजह से वो बाई इलेक्शन में चला गया है। 23 के लिए 15 तारीख को इलेक्शन होंगे। और जहां तक आपने कहा कि वन साइडेड ये पार्टियां आती हैं, जो फेडरल में गवर्नमेंट होती है उनकी पार्टी यहाँ जीतती है, ये था, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। उसका थोड़ा बहुत एज मिलता था यहाँ लोगों को, लेकिन अब वो लर्निंग प्रोसेस से आगे बढ़ गए हैं। अब ऐसा होता हुआ नजर मुझे बिल्कुल नहीं आता है। यानी कांटे के मुकाबले आपको नज़र भी आ रहे हैं। लेकिन अभी जो सर्वेज हुए हैं, 2 अभी गैलप का और पल्स का जो सर्वे आया है, उसमें भी रूलिंग पार्टी को एज दिखाया गया है उसका। तो ये भी सर्वेज का भी अपनी होता है, लेकिन असल तो इंतखाबात ही होते हैं, लेकिन ये चीज़ कहीं ना कहीं मौजूद है अपनी जगह पे। हाँ, ये सिलसिले हैं। ये तो एनीवेयर आप सिंध में चले जाएं, वहाँ पीपल पार्टी को एज मिलेगा। आप पंजाब में चले जाएं, वहाँ पहले PMLN थी, उसको एज मिल रहा था। इस तरीके से आप KPK में चले जाएं, तो ये सिलसिला थोड़ा बहुत 19-20 का होता है। वो यहाँ भी होगा 19-20 का, लेकिन एज सच माजी की तरह नहीं होगा। अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कोविड पूरे पाकिस्तान में, और शुरू में जो इंतखाबात डिले हुए होने तो ये 18 अगस्त को थे, लेकिन जो आगे गए हैं उसमें कोविड एक बहुत बड़ी वजह थी। अब कोविड की एक दूसरी लहर और वेव आ गई है। अब कोविड के हवाले से क्या इंतजामात किए आपने इलेक्शन डे के लिए? यहाँ पर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पैरा मेडिकल स्टाफ और मेडिकल अथॉरिटीज ने और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने, और इसमें इनपुट हमारे पाकिस्तान आर्मी ने भी दिया है। इससे SOPs तैयार हो गई हैं। ये मैं बड़े फख्र से आपको कहता हूँ कि आबादी के लिहाज से अगर इसका मुकाबला किया जाए विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री, तो हमारे यहाँ कोविड का मुकाबला बेहतर तरीके से हुआ है, बेहतर तरीके से बंदोबस्त हुआ है। और अब भी वो कि इससे थोड़ा बहुत पोलिंग में टर्न आउट कम हो जाएगा कोविड की वजह से, सर्दी की वजह से, और ड्यूरेशन शॉर्ट होगा क्योंकि दिन बड़े छोटे हो गए हैं। तो वो तो हो सकता है, लेकिन कोविड की वजह से इतना ज़्यादा इम्पैक्ट, इतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए मीर अफजल साहब, यहाँ पे एक थोड़ा सा जो क्रिटिसिज्म है वो ये है कि कोई एहतियात नहीं की गई। जो जलसे हुए हैं, जिस तरह लोग करीब करीब खड़े थे, तो वो तो कोविड को दावत देने वाली बात है। प्लस बाकी इलाकों से भी लोग आए हैं कि मुकामी, यानी कॉर्डन ऑफ तो नहीं हुआ था, क्योंकि इंतखाबात के लिए हर जगह से लोग जा रहे थे। सिंध से भी गए हैं, पंजाब से भी गए हैं, KP से भी आ रहे हैं। हर कोई अपनी कैंपेन कर रहा है, बाहर के लोग भी। फिर वहाँ पे भी कोई एहतियात और डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद कंट्रोल में रही हैं चीज़ें।
میں آپ کو بتا دوں بڑے فخر سے، اس کے باوجود جلسے جلوس ہو گئے، باہر سے لوگ آ گئے، ریلیز نکلی، لیکن ایز سچ ہاسپٹلز میں کوئی رپورٹ نہیں آئی ہے ابھی تک۔ اللہ کرے جی باقی پاکستان میں بھی یہ رہے، اور ہماری نیک خواہشات اور تمنائیں ہیں کہ انتخابات بھی بخیر و خوبی ہو جائیں اتوار کے دن۔ وی وش یو آل دا بیسٹ، اور آپ نے بڑا اچھا کام بھی کیا۔ میر افضل صاحب بڑی ہمارے ساتھ مہربانی جی۔ موجود تھے۔